پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ گندم درآمد کا ذمہ دار کون ہے۔ انکوائری کمیٹی کا تقریباً 6 گھنٹے طویل اجلاس ہوا۔ کمیٹی کے سامنے اعداد و شمار پیش کر دیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق نگران دور میں 250 ارب لاگت کی 28 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد ہوئی۔ اتوار کے روز ہونے والے اجلاس میں کسی حکومتی، سیاسی یا سرکاری شخصیت کو طلب نہیں کیا گیا۔ گندم بحران کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کی طویل بیٹھک۔ وفاقی سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی کے سامنے اعداد و شمار پیش کر دیے گئے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ مجموعی طور پر گندم درآمدگی کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر پاکستان سے باہر گئے۔ نگران حکومت میں 28 لاکھ میٹرک ٹن گندم پاکستان پہنچی۔ موجودہ حکومت میں 80 ارب کی لاگت کی 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم پاکستان آئی۔ گندم کے 7 جہاز روس، یوکرین اور دیگر 6 ممالک سے بھی درآمد کی گئی۔ اگست 2023 سے مارچ 2024 تک مجموعی طور پر 330 ارب روپے کی گندم درآمد ہوئی۔ 13 لاکھ میٹرک ٹن گندم میں کیڑے پائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال جنوری میں 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ فروری میں 8.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد ہوئی۔ پہلا جہاز گزشتہ سال 20 ستمبر اور آخری جہاز 31 مارچ 2024 کو پاکستان پہنچا۔ وزارت خزانہ نے نجی شعبے کے ذریعے صرف 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت دی تھی۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ گندم درآمد کیس میں شامل تفتیش ہونے کو تیار ہیں۔ کہتے ہیں انکوائری کمیٹی جب بلائے گی پیش ہو جاؤں گا۔ پوڑا میں ڈائریکٹ لائن ود جامع میں سوال کے جواب میں مطالبہ کیا گیا کہ گندم درآمدی کے حوالے سے نگران اور موجودہ حکومت کے اعداد و شمار کا موازنہ کیا جائے۔ گندم درآمد سکینڈل پر سابق نگران حکومت پر الزامات۔ تقریباً 8 ماہ پاکستان کے نگران وزیر اعظم رہنے والے انوار الحق کاکڑ نے خود پر لگے الزامات کی وضاحت کر دی۔ پروگرام ڈائریکٹ لائن ود جامع میں بولے، ہر کوئی خود کو بچانا چاہتا ہے، تمام حقائق سامنے آنے چاہیے۔ کیا یہ قانون، یہ SRO نگران دورانیے میں جاری ہوا جس کے تحت ریگولیٹری ڈیوٹی معاف کی گئی، ٹیکسز معاف کیے گئے اور درآمد کو آسان رکھا گیا؟ ڈالر رینج کر کے جواب ہے نہیں۔ یہ کب ہوا؟ یہ ہوا جناب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 2019 کے اوائل میں، جب کووڈ شروع ہوا۔ انوار الحق نے کہا گندم درآمد کرنے کی اجازت مانگی گئی تو ہم نے انکار کیا۔ نگراں دور حکومت میں کم جبکہ موجودہ حکومت نے زیادہ گندم درآمد کی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں بولے، میں کوئی بادشاہ سلامت نہیں، تحقیقاتی کمیٹی بلاتی ہے تو ضرور جا کر اپنا موقف پیش کروں گا۔ اگر مجھے بلایا گیا تو یقیناً میں اپیئر ہوں گا اس میں۔ دیکھیں، یا تو آپ کی انفلیٹڈ ایگو ہوگی تب آپ اپیئر نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے جی میرا عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بنیادی نقطہ نظر کا جو اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو غلط یا ٹھیک لا انفورسمنٹ ایجنسیز گرفتار کرتی ہیں، آپ گرفتاری دے دیں، جو ریمیڈی ہے کورٹ کی وہ لے کے واپس نکل آئیں۔ جب میں ان کے لیے پبلکلی یہ موقف رکھتا تھا، آج اگر کوئی قانونی کمیشن کمیٹی وہ مجھے اپیئر کرے تو میں اتنا بڑا بادشاہ سلامت کی اولاد ہوں کہ میں کہوں جی میں ان کے ساتھ بہت عمدہ بات ہے، بالکل پیش ہونا چاہیے۔ جو میرا موقف ہوگا، جو میری دفاع ہوگی وہ میں کروں۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق نے رہنما نون لیگ حنیف عباسی کو فارم 47 کا تانا دینے کی تردید کر دی۔ یہ حنیف عباسی صاحب کو آپ نے واقعی کو تانا دیا فارم 47 کا، اور کیا اب آپ کے معاملات ان کے ساتھ درست ہو گئے ہیں یا لوگوں نے زیادہ ہی اڑا دیا؟ تانا ہم نے نہیں دیا، میں اس کو تردید اس کی کرتا ہوں، اس کو چائے کی پیالی میں طوفان ڈال کے۔ اب دیکھیں، کرائسس گندم کا، کرائسس کرپشن کا، یا چارجز اس کو لنک کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل اینگل کے ساتھ۔ انوار الحق نے مزید کہا کہ گندم سکینڈل بنتا ہی نہیں، جھوٹ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ سچ سمجھ ہی نہیں آتا۔ گندم کے حوالے سے صوبوں کے پاس تمام ڈیٹا ہوتا ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ پنجاب اور سندھ نے گندم درآمد کرنے کی مخالفت کی تھی۔ دونوں صوبائی حکومتوں کے دستاویزات سامنے آ گئی ہیں۔ 29 دسمبر 2023 کو نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی میٹنگ میں کیا ہوا، آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ گندم درآمد کا کون حامی کون مخالف تھا، پنجاب اور سندھ حکومت نے حقائق بتا دیے۔ 29 دسمبر 2023 کو اسلام آباد میں وزیر قومی فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ میٹنگ میں پنجاب اور سندھ کے سیکریٹریز فوڈ نے مزید گندم برآمد کی مخالفت کی۔ سیکریٹری سندھ کا کہنا تھا کہ گندم کی درآمد سے سندھ میں گندم کا ریٹ 4600 سے 4400 روپے فی من آ گیا۔ سیکریٹری خوراک پنجاب نے بھی واضح طور پر گندم کی برآمد کی مخالفت کی۔
25 मार्च 2024 को सेक्रेटरी खुराक मौजम इकबाल सिप्रा ने विफाक को खत लिखा। बताया गया पंजाब में 17.44 मिलियन एकड़ पर गंदम की काश्त हुई है। गंदम की पैदावार 24 मिलियन टन मुतवक्के है, जबकि डिमांड 15.55 मिलियन टन है। खत में मुतालबा किया गया कि 31 मार्च को बाहर से आने वाली मजीद गंदम को हर सूरत रोकें। 28 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग में वज़ीर ख़जाना ने प्राइवेट सेक्टर से गंदम दरामद पर एतराज़ उठाया, लेकिन इसके बावजूद रूसी जहाज के जरिए बगैर इजाज़त 50,553 टन गंदम को ऑफलोड करने की इजाज़त दे दी गई। उधर गंदम बहरान पर किसान सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। किसान इत्तेहाद ने 10 मई से एहतजाज का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर कहते हैं कि एहतजाजी मुजाहरे के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अपने हक के लिए लाहौर तक जाएंगे। मुलव्वस किरदारों को फांसी होनी चाहिए। मैंने किसान बचाओ तहरीक से, पाकिस्तान किसान फाउंडेशन से, फैब से, मैंने सबसे मुशावरत के बाद हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाए। इसके अलावा हमारे पास एहतजाज अपनी ज़ात के लिए नहीं, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए, क्योंकि अब जो हालात हो चुके हैं, या तो हम पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हम 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। हम ऐसा एहतजाज नहीं करना चाहते कि लोग उस पर तंग हो। हम अपने भाइयों को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन अब क्या करें, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। दूसरी जानिब रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने हुकूमत पर गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ ने किसानों के साथ देने का फैसला किया है, जबर और जुल्म के खिलाफ ऐवान में आवाज़ उठाएंगे। जो गंदम का एक बहुत बड़े क्राइसिस है और जो जिस तरह किसानों के साथ जुल्म हुआ है उसके ऊपर हुकूक पे डाका डाला गया है, तो इस हुकूमत का ये यहाँ है कि उस हुकूमत में ये कैपेसिटी नहीं है। ये शहबाज शरीफ और ये लोग तो अभी जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। ये जुल्म की रात इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। और अब बात करते हैं अहम दौरे की। तो सदर अरब के आला सतह का वफ्द दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुका है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने नूर खान एयरबेस पर सऊदी नायब वज़ीर सरमाकारी की ज़ेर क़यादत वफ्द का इस्तकबाल किया। वक्त में कारोबारी, तिजारती और सरमाकारी से मुतल्लिक़ 50 के करीब शख्सियात शामिल हैं। वक्त मुख्तलिफ़ शोबों के 30 कंपनियों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात और कानकनी से मुतल्लिक़ माहिरीन वफ़द का हिस्सा हैं। पाक सऊदिया सरमाकारी का इब्तदाई सेशन आज शुरू होगा। वफ़द के दौरे में $10 अरब तक सरमाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं। पाकिस्तान में तकरीबन $10 अरब से ज़ायद सरमाकारी मुतवक्के है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वफूद की सतह पर बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें शेड्यूल हैं। इन मुलाकातों में रेकॉर्डिंग मनसूबे पर बातचीत की जाएगी। विंड और सोलर तवानाई में सरमाकारी पर तबादला ख्याल होगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खुराक, कानकनी, ज़राअत और सनत व तिजारत के मुख्तलिफ मुश्तरका मनसूबों में सरमाकारी पर भी बातचीत होगी। आइनी ओहदों पर तैनातियाँ मुकम्मल होने के बाद पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाक में 8 वजारतों की ख्वाहिश की जा रही है, जबकि बिलावल भुट्टो को एक बार फिर वजारत खारजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। बेंजर इंकम स्पोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रोबीना खालिद होंगी। बात करते हैं फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है, जिसके मुताबिक कमीशन को किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले हैं। फैज़ हमीद ने सिर्फ सालिस का किरदार अदा किया। 150 सफ़हात की रिपोर्ट 33 गवाहों के बयानात की रोशनी में तैयार की गई है। मुस्तफ़ा एमपेक्स केस की रोशनी में वज़ीर आज़म और वज़रा के इख्तियारात वाज़ेह न होने की भी निशानदही की गई। बहरान इलेक्शन एक्ट के एक डिक्लेरेशन में तरमीम से पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पटियाला जेल में जगह कम पड़ गई है। भिखारी एक्ट में गिरफ्तार मजीद मुलजमान रखने से इनकार कर दिया गया।
सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को ख़त लिख दिया है। मतन में लिखा, अडयाला जेल में 2174 मुलजमान को रखने की गुंजाइश मौजूद है, जबकि इस वक्त 7000 से ज़ायद मुलजमान बंद हैं। गुंजाइश कम होने की वजह से इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना है। डिस्ट्रिक्ट जेल इस्लामाबाद को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। भिखारी एक्ट में गिरफ्तार मुलजमान को बंद करने के लिए आर्जी बंदोबस्त का मुतालबा भी किया गया।